نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمي الحبيب الأمين المكين القريب الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے تصدق سے آج ہم سالانہ بابرکت اور بابکار عرس مبارک کی اس تقریب سعید کے اندر ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور صاحبان مزارات کی درجات میں رفعت و بلندی عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آقا علیہ السلام کی ہر سنت اپنے اندر کمال کا درجہ اور وسعت رکھتی ہے. حضور کی ہر ادا اپنے اندر کمال کا درجہ اور وسعت رکھتی ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے نتیجہ پر پہنچا ہوں. جتنی عمر گزاری ہے بڑی سنتوں پہ عمل کیا کرواتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، فکر دیتے ہیں، لیکن اس دور پرفتن میں وقت کی پابندی میں سب سنتوں سے بڑی سنت سمجھتا ہوں. تو آج میں ایک ہی واقعہ بس اس پہ گفتگو ختم کہ یہاں آنے سے ملتا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر سیال کا نام تو دنیا جانتی ہے. جس پیر سیال کا عالم یہ ہے، اس کے پیر پٹھان کا عالم کیا ہوگا. حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں نماز ادا فرما کر گھر واپس جا رہے تھے. بس یہ ایک واقعہ ہوا، کوئی علمی، اس لیے میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی کہ تفسیر میں جاؤں، بس یہ ایک واقعہ سنانا ہے اور امید ہے کہ آپ کا ذوق پورا ہو جائے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں فرض پڑھ کر، یہ اللہ والوں کا وطیرہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ فرض پڑھ کے سنتیں اپنے حجرے میں جا کے پڑھتے ہیں. یہ سنت بھی ہے. تو اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ گلی میں 4 چور کھڑے ہیں. گلی کے اندر 4 چور کھڑے ہیں اور آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں. بھئی اب یہ بابا آ رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ ہمیں پکڑنے آ رہا ہے، کہیں چھپ جائیں، کہیں چھپ جائیں. ادھر نگاہ غوث بھی ان پہ پڑ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا شبہ پیر پٹھان وقت کا غوث تھا. سبحان اللہ. میں مبالغہ نہیں کیا کرتا. سبحان اللہ. آپ نے سوچا اگر یہ 4 چور مجھے دیکھ کے راستہ بدل لیں تو پھر مجھ میں اور مولویوں میں فرق کیا ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. مجھ میں اور مولویوں میں فرق کیا ہوا کہ ان کو بھی دیکھ کے لوگ، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کو بھی دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں اور مجھے بھی بدل لیں. آپ نے فرمایا نہیں اے شاہ سلیمان، کبھی کبھی کسی کو اپنا بنانے کے لیے نا پہلے اس جیسا بننا پڑتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا مصطفیٰ عین نور تھا، مخلوق کو اپنا بنانے کے لیے لباس بشر کا پہن کے آیا تاکہ بشروں کو پتا چلے کہ یہ تو ہم جیسا ہے، پاس بیٹھے تو صدیق اکبر. یہ پردے ہوتے ہیں. تو شاہ سلیمان توسوی نے بلند آواز سے فرمایا، او بیلیو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی ایک چور ہوں. کیا میں بھی ایک چور ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو. اب چور کیا جانے ولی کیا ہوتا ہے. چور کیا جانے ولی کیا ہوتا ہے. چوروں نے سچ مجھ کا چور سمجھ لیا
जिस तरह बशरों ने मुस्तफ़ा को सचमुच का बशर समझ लिया। मैं बहुत कुछ कह गया हूँ 2 जुमलों में, पता नहीं आप समझिए कि नहीं। मैंने बस इशारे देने का वक्त नहीं। उन्होंने समझा ये चोर है, ये बाबा। एक बोला ये तो बुढ़ा चोर है, ये तो कोई बड़े तरीके हो सकते, इसको साथ मिला ले, इसको साथ मिला ले, बड़े गुर सिखाएगा। इतने में बाबा जी भी चलते चलते, उनको क्या पता सारे जहान के बाबे इसी बाबे की वजह से, उन्हें क्या खबर कि सारे जहां के चिश्ती बाबे इसी बाबे की वजह से हैं। पास चले गए। एक कहता है बाबा जी इतना बता दो कि ये आदत अब पड़ी है या बचपन से पड़ी। चोर थे ना, अपनी बोली में बोले। आपने फरमाया बेटा बचपन भी चोरियां करते गुजरा, जवानी में भी डाके माके मार लेता था, बुढ़ा हो गया हूं पर आदत नहीं गई। बूढ़ा हो गया हूं पर मेरी आदत नहीं गई। बाबा जी फिर आपके पास तो बड़े गुर होंगे, तवज्जो, आपके पास तो बड़े गुर होंगे। आपने फरमाया हाँ गुर बहुत है मेरे पास, मगर सबसे बड़े 2 गुर मैं ऐसे रखता हूं कायनात का कोई चोर उन्हें जानता ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चोरी करने के 2 तरीके मेरे पास ऐसे हैं कि जो कायनात का कोई चोर उनको जानता ही नहीं। बाबा खुदा के लिए वो तो बता दे। आपने फरमाया मेरे पास पहला गुर ये है कि लोग इंतजार करते हैं कि मालिक सो जाए और हम सन लगाएं। जी जी, यही इंतजार होता है ना जी जी, कि घर वाले सो जाएं तो मोड़ मज खोलना, यही इंतजार होता है ना। हर दुनिया का चोर ये करता है इंतजार कि मालिक सो जाए फिर चोरी करूं। शाह सुलेमान ने ये इंतजार कभी नहीं किया। मालिक जागते रहते हैं, मैं लूट के ले जाता हूं। अल्लाह अकबर। मालिक जागते रहते हैं और मैं लूट के ले जाता हूं। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि अगर कोई मुझे देखकर तुम्हारी तरह भागने की कोशिश करे, जी जी, तुसी भी नसल लगे जाओ ना। अगर मैं तुम्हारी तरह कोई मुझे देखकर भागने की कोशिश करे, मैं भागने नहीं देता, बाजार में खड़ा करके लूट लेता। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैं भागने भी नहीं देता, मैं बाजार में खड़ा करके लूट लेता हूँ। वो तो कदमों पे गिर पड़े। उन्होंने कहा बाबा ज्यों जानना ये 2 तरीके भाई, हम सारी रात इंतजार करते हैं मालिक सो जाए और तू सो जाने का इंतजार नहीं करता। हमें देख के लोग भाग जाते हैं, तू भागने भी नहीं देता। ये 2 गुर हमें बता दे। आपने फरमाया सौदा सस्ता नहीं मिलता, पहले चेले बनना पड़ता। यो तराज, जी जी, पहले गुरु का चेला बनना पड़ता है। बाबा जी फिर खुदा गवाह है, आप आज के बाद हमारे गुरु, हम आपके चेले। फरमाया इस तरह नहीं, मेरे हाथ पे हाथ रखो। माशाअल्लाह, मैं कहां से लफ्ज लाऊं। फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रखो। यही तो वजह थी कि जब एक जादूगर ने हजरत दाता साहब के हाथ मिला के आग में डाला तो ना दाता का हाथ जला ना जादूगर का हाथ जला। जादूगर कहता है देख मैं भी जीता। ऊपर से आवाज आई, ए दाता इस बदबख्त का हाथ छोड़ तो दे, ये तो तेरे हाथ की बरकत है कि जादूगर भी बच रहा है, तो तेरे हाथ की बरकत है। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रखो और वादा करो आइंदा जो कहूंगा वो करोगे, अल्लाह वो दूर करेंगे। वाह, बस वो हाथ रखने की देर थी, सुभान अल्लाह। वादा हो गया। आपने फरमाया आओ फिर आज मिल के लूटते हैं। हाय, तवज्जो, आओ फिर आज मिल के लूटते हैं। बाबा जी किन्नू लूटना है? फरमाया एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैंने कभी छोटा मोटा घर नहीं लूटा। ये मैं तो बड़ा डाकू हूं ना, मेरी तौहीन है। ये तो छोटे चोरों का काम होता है, मज खोल लेनी, खोती खोल लेनी, ये तो छोटे चोरों का काम है। मैं हूं इंटरनेशनल चोर। मैं ते हाथ पालना किसे बड़े घर थे। आओ फिर मेरे पीछे पीछे आओ, सुनने वालों जरा दर्द दिल से सुनना। सारा बाजार गुजरा, रास्ते में कोठियां भी थी, बंगले भी थे, झोंपड़ियां भी थी, किसी घर में वक्त का गौस दाखिल
नहीं हुआ। सामने जब मस्जिद के मीनार नजर आए ना, वाह हाय हाय अल्लाह माशा जी मस्जिद के मीनार नजर आए, फरमाया चोरों इतना बता दो इस घर से बड़ा घर कोई है? अल्लाह भाई बेशक कोई शराबी हो, जानी हो, बदकार हो, बदकिरदार हो, मस्जिद दे बुवे को कदे न लंघिया होए, पर इतना उसको भी पता है ये सबसे बड़े रब का घर है। वाह चोरों ने कहा जनाब ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह से बड़ा तो है ही कोई नहीं। फरमाया पर छोटे घरों को क्यों लूटते हो? आओ आज इस घर को लूटते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुनिए सुनिए, आओ आज इस घर को लूटते हैं। चोरों की अकल में अभी भी बात ना आई, वो ना समझिया शायद मोटर खोलनी है, जी जी पखे लाने ने टूट जा अजर आजकल दे जहाज कर देन टूट जा खोल जा। उन्होंने ये समझा, अंदर दाखिल हो गए। जब मस्जिद के सीन में आए ना तो आपने फरमाया मेरी जो एक बात मानोगे? बाबा जी हाथ पे हाथ रख के अब वादा जो कर लिया है तो बात तो माननी है। फरमाया मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि जब भी चोरी करने लगता हूँ ना पहले 2 रकत नफल पढ़ता हूँ। वाह सुभान अल्लाह जब भी डाका डालने लगता हूँ तो पहले 2 रकत नफल पढ़ता हूँ। अल्लाह बड़ा माल देता है। वो तो थे ही लालची, उन्होंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं 5 मिनट लग जाएंगे, जी जी हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाह माल बड़ा देगा। फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से वुजू करवाता हूँ। सुभान अल्लाह मेरा दिल, ये बात किताबों में तो नहीं आई, पर हजरत अली फरमाया था कभी दिल को पढ़ा कर, ये कुरान से भी बड़ी किताब है। ये हर किताब से अली पाक का कौल है। फरमाया अपने दिल को पढ़ा कर, ये कुरान से भी बड़ी किताब है, ये अल्लाह के कलाम से भी बड़ी किताब है। क्यों कि कुरान के अंदर फकत अल्लाह का कलाम है। ए बंदे तेरे दिल में वो कलाम वाला रहता है, ओहो सुभान अल्लाह तेरे दिल में वो कलाम वाला रहता है। मैं ना जमीनों में समाता हूँ, ऐ मैं मसीता तो नहीं ना लबदा। जी जी कहाँ पे जाते हो मैं नहीं मिलता, मौला तुझे मिलना हो फरमाया किसी दिल में तलाश कर, किसी के दिल में तलाश कर। अपने हाथों से वुदू करवाया तो मेरा दिल कहता है इधर आप हाथों से वुदू करवा रहे थे, उधर फरिश्ते कौसर के पानी से उनके दिलों को गुसल दे रहे गुसल दे रहे। वुदू मुकम्मल हो गया, वुदू मुकम्मल हो गया। आपने फरमाया अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़नी, अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़नी, पढ़ने हैं नफल जमात के साथ। मैं जमात करवाऊंगा, पीछे 4 चोर खड़े हो गए, आगे वलियों का इमाम, सुभान अल्लाह अपने दौर के वलियों का इमाम। सरदार आगे मुसल्ले पे, पीछे 4 चोर। मेरे दिल की किताब में ये लिखा नजर आता है, रब ने कहा होगा जिब्रील सिदरातुल मुंतहा तक सारे पर्दे हटा दे, ताकि आज फरिश्ते देखें तो तुम अर्श के सायों तले सजदा करते हो। मेरा फकीर देखो चोरों को सजदे करवा, सुभान अल्लाह चोरों को सजदे करवा रहा है। हाय हाय सुभान अल्लाह हाज़िर मोहतरम, अल्लाह अकबर कह के नमाज की नियत कर ली, 1 घंटा बीता, ओह अल्लाह अकबर 2 घंटे बीते, अल्लाह। 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, वक्त आ गया नमाज तहज्जुद का। अल्लाहु अकबर ये वो वक्त है जब वो अपना अर्श छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर पहले आसमां पे आके कहता है कोई तौबा करने वाला, उसकी तौबा कबूल कर लूं। है कोई दोज़ख से पनाह मांगने वाला, मैं उसको दोज़ख से पनाह दे दूं। है कोई जन्नत का तलबगार, मैं उसको जन्नत का मालिक बना दूं। जब वो ऐन रहमत का वक्त आया, वक्त का इमाम गया सजदे में, शाह सुलेमान तौसी गया सजदे में, पीछे 4 चोर भी गए सजदे में। मेरे पीर की एक चीख निकली, मेरे पीर की एक आह निकली। फरमाया मौला देख, जो मैं करना जानता था वो मैं कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका। मौला अब जो तेरे बस में है वो तू कर, अब जो तेरे बस में है वो तू कर। फरमाया इनके सर तेरी बारगाह में झुकाना ये मेरा काम था,
اب ان کے دل پھیرنا تیرا کام ہے. ہاتف غیب سے آواز آئی, اے میرے پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ سلیمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ پیر پٹھان روتا کیوں ہے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم, سجدے میں جانے سے پہلے یہ 4 چور تھے, وہ سار سجدے سے اٹھا, میں نے چاروں کو وقت کا ولی بنا دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حق یا شان اولیاء. زندہ باد. کوئی سمجھ آئی کہ اگلے بھی جی جی آئی. ان در پہ آ کے یہ ملتا ہے. سبحان اللہ. آہا. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کے بہت سے لوگ, درجنوں نہیں ہزاروں, واہ, کیا میری امت کے ہزاروں لوگ اپنی بد عملیاں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے, سیاکاریاں بھی ہوں گی, لیکن ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عمل سن لیجئے. فرمایا کہ میری امت کے اکثر ہزاروں گناہگار لوگ بد عمل ہوں گے, ریاکار ہوں گے, سیاکار ہوں گے, اور ایک عمل کی وجہ سے, صرف کتنے, ایک عمل کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. پوچھا یا رسول اللہ وہ عمل کیا تھا؟ سننا چاہتے ہو جی جی. حضور وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا جب انہیں کوئی نیک بندہ ملتا تھا نا, اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. واہ, سبحان اللہ. جب انہیں کوئی اللہ کا پیارا ملتا تھا نا, تو ادب کے ساتھ یہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. بس وہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ اللہ کو اتنا پیارا لگا, فرمایا ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. جنت کا وارث بنا دیا جائے. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک ولی کو حکم ہوگا جا جنت میں چلا جائے. راستے میں ایک گناہگار شخص ملے گا, مشکات شریف کے, تو وہ گناہگار اسے کہے گا, او اللہ دیا ولیہ مینوں جاننا ہے؟ فرمائے کہ نہیں, میں نے پہچانا نہیں, کون ہے؟ حضور آپ ایک دفعہ میری گلی سے گزرے تھے, آپ کو پیاس لگی تھی تو میں نے پانی کا گلاس پلایا تھا. اللہ اللہ اللہ. میں نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا. ہاں جی بالکل یاد آ گیا, تو نے مجھے پانی کا گلاس پلایا تھا. فرمایا پھر لجپال تو اسی کو کہتے ہیں نا جو توڑ پہنچائے. لجپال تو اسی کو کہتے ہیں نا جو توڑ پہنچائے. اگر تم لجپال ہو تو پھر اس گلاس کی لاج رکھو. وہ ولی ہاتھ اٹھائے گا, باری تعالیٰ یہ خطا کار سہی, یہ گناہگار سہی, یہ بد کردار سہی, پر اس نے مجھے پانی پلایا تھا. اللہ فرمائے گا لے اسم بھی نو چادر چ لکا لیا. اے ولی ہن جتھے جنت چ تیرا مقام ہو سی, نال تینو پانی پلان والے دا مقام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.